नमस्कार मु आरजे आकृति स्वागत करछि 90.4 स्वा रेडियो रो एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे। आज हेउछि फेब्रुआरी 28 तारिख। एही दिनटी को आमे नेशनल टूथ फेरी डे भाबरे पालन करूछंती। तेबे नेशनल टूथ फेरी डे पालन करिया पछर कहानी कोन आपण माने जानिथिबे। छोट शिशु मानकर जेतेबेले दांत भांगे से माने बहुत भयरे थांती कि आज मो दांत भांगिबो, मते कष्ट हबो, मो पाटिरु रक्त बाहरिबो। किंतु घरर वरिष्ठ माने सेमानकु एया कहि बुझेई दियंती, जदि तू तोर ए दांत को देई दबु तेबे ताहाले मूसा तते गोटे सुंदर दांतटिए दब। आउ सेई दांतर लोभरे सेमाने एई काम करिया पई राजी हे जांती। तेबे आजिर दिनटी हेउछि सेइथि पई पिला मानकर जेतेबेले दांतटी भांगे किपरि भाबरे आमे सेमानकर जत्न नेबा, किपरि भाबरे आमे सेमानकु बुझेइबा, ता सहित दांत भांगिबा परे किपरि भाबरे मुख गह्वरर स्वास्थ्य को आमे नै सचेतन हेबा, से विषय आज आमे आलोचना करिबा। आम अतिथि मानक पाखरु बहुत किछि जिंस जानिया को पाइबा। तेबे एई विषय आलोचना करिया पई आज आम सहित इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस पेडियाट्रिक एंड प्रिजर्वेटिव डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट रो दुई जन एसोसिएट प्रोफेसर जोड़ी हेइछन्ती। समान हेउछन्ती डॉक्टर विस्मय सिंह एंड डॉक्टर श्रीनंदन प्रधान। चलंतु दुई अतिथि को स्वागत जणे आरंभ करिवे सुंदर आलोचनाटी को। नमस्कार, मु डॉक्टर विस्मय सिंह एसोसिएट प्रोफेसर पीडियोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री आईडीएस भुवनेश्वर रु आसीची। आज होची फेब्रुआरी 28 तारिख। सारा विश्व रे आज दिन को नेशनल टूथ फेरी डे भाव में कह जाए। आम सहित आज डॉक्टर श्रीनंदन अछंती, तांको सहित आज आम ए विषय डिस्कशन करिबा। नमस्कार, मु डॉक्टर श्रीनंदन, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस भुवनेश्वर, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियोडोंटिक्स रु आसी। तेणु श्रीनंदन, आज ये टूथ फेरी जो डे रहुची तार धारणा केबेठु आसिला? टूथ फेरी विषय रे कहया पूर्वरु मु किछि पूर्व सूचना देवा को चाहे। छोट पिला मानकर दांत मुख्यतः 6 मास रु आसे। छोट पिलाटी जेतले जन्म हुए, जन्मरु 6 मास तार किछि दांत न थाए, सेतले तार गम पीरियड बोली कहा जाए। 6 मासरू तार शिशुर प्रथम दांत आसी थाए। से 6 मासरू 6 वर्ष जाए से छोट पिलार जो दांत को आमे क्षीर दांत, मिल्क टीथ या प्राइमरी दांत बोली कहू। तापरे 6 वर्ष पर छोट पिलांकर जो दांत अच्छी ता गोटे गोटे खसी पड़ी थे। तापरे तार परमानेंट दांत आसी थाए। तेणु 6 वर्षरू 12 वर्ष बयस पर्यंत छोट पिलांकर जो दांत अच्छी सा परमानेंट दांत और छोट दांत मिसिकी रहे, ताकू आम कहूँ मिक्स डेंटिशन पीरियड। किंतु 12 वर्ष पर सबू दूध दांत खसी पड़ला पर 12 वर्ष बयस पर सबू परमानेंट दांत थाए। सेतिपाई आमे दंत चिकित्सक माने छोट पिलांकर दांत आसवाठू आरंभ करी बड़ हवा जाके 4 भाग विभक्त करथौ। एबे कथा हला टूथ फेरी डे। आगरू इतिहास जना पड़े यूरोपीय देश मानकरे जेते बेले छोट पिला मानकर दांत पड़ी जाउथला, से बहुत भयभीत हो जाउथिले एवं तांको दांतरू रक्त भी बाहर जेते दांतटी पड़ी जाए। यूरोपीय इतिहास रे लोक माने छोट पिला मानकु बुझेया पई कि तांको मानसिक स्थिति को बुझेया पई, सुचारू रूपे करिया पई से माने टूथ फेरी रो गोटे स्टोरी बा गल्प कहि थांती। से स्टोरी रो गल्प हला, आपण माने जदि छोट पिलांक दांत पड़ी जाउची ताकू जदि टूथ फेरी आसिकी नहीं जाउची बा कुहुक परी जो कहती, कुहुक परी आसिकी नहीं जाउची, से दांत बदल रे से किछि गोटे उपहार स्वरूप से छोट पिला को दब एवं कहिवो कि एई दांत बदल रे मु गोटे नुआ भल दांत देबी। एई जिनिस को ही गप आकार रे यूरोपीय देश मानकरे कहा जाए। आबे भी आमे भी प्रथा छोट पिला बेले थिले बेले जेजेमा जेजेबापा मान कहती ए जो छोट जो क्षीर दांत पड़ी जाए ताकू मूसा को दे दिए, मूसा तो ता बदले नुआ दांतटिए दब। ये भी स्टोरी आमे शुणीचु। यही स्टोरी ही आमको कुहुक परीर
ବିଷୟରେ ସାମୟିକ ସୂଚନା ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ଜେନେରାଲି ଛୋଟବେଳେ ଦାନ୍ତ ଉପୁଡ଼ିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବା? ଏଇ ବିଷୟରେ ଟୁଥ୍ ଫେରି ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କାରଣ ଟୁଥ୍ ଫେରି ବା କୁହୁକ ପରି ସେ ସଦାବେଳେ ଚାହେଁ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ଦାନ୍ତ ସଦାବେଳେ ଶକ୍ତ ଓ ମଜବୁତ ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଦାବେଳେ କହେ ଦାନ୍ତ ହିଁ ମୂଳ ଗଠନ କରେ, ତାର ମୂଳ ମଜବୁତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରେ। ନହେଲେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାର ଦାନ୍ତ ପ୍ରଥମରୁ ଖସି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଦାନ୍ତ ଆମ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିଯାଏ, ତାପରେ ଦାନ୍ତ ସବୁ ତେଢ଼ାମେଢ଼ା ହେଇକି ଆସେ। ସେଇ ତେଢ଼ାମେଢ଼ା ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମର କ୍ଷୀର ଦାନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନୂତନ ଦାନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦାନ୍ତ ହିଁ ରଖିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥାଏ କି ମାନେ ଦାନ୍ତରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଧଖିଆ ଦାନ୍ତ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା? ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଷଣ ପାଇଁ କି ହସିବା ପାଇଁ କି ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତଟିଏ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ସଙ୍କୋଚ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦାନ୍ତଟି ଥିବ ସେ ଭଲ ଭାବେ ହସିପାରିବ, ତା ମନରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସେ, ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବହୁତ ପୋକ ଖାଉଛି, ଏହାର ମେନ୍ କାରଣଟା କ'ଣ? ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକି ସୁଗାର ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚକୋଲେଟ୍ ହେଲା କି ଚିପ୍ସ ହେଲା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ହେଲା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତର ଯେଉଁ ଉପର ସର୍ଫେସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହନ୍ତି ଏନାମେଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଏନାମେଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତରେ ଶୀଘ୍ର ପୋକ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ମନେକର ଆମେ ରାତିରେ ଚିନି କି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସେ ଦାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି। ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଗାର କନଜମ୍ପସନ୍ ଯେଉଁ ପିଲାଟି କରିଛି ସେ ଦାନ୍ତରେ ରହିକି ଗୋଟେ ଏସିଡ଼୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଏସିଡ଼୍, ସେଇ ଏସିଡ଼୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତର ଆଉଟର ସର୍ଫେସ୍ ଯେଉଁ ଏନାମେଲ୍ ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଏମିତି ପଦ୍ଧତି ଅଛି କି ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦାନ୍ତକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା? ଯଦି ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ପିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଶର ସିଲାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ପୋକ ଖାଇଥିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାଭିଟି ହେଇଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ହେଇଥିବ, ସେ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଆମେ ସେଇଟା ଲଗେଇକି ସିଲ୍ କରିଦେଇ ପାରିବା। ସେଇ ପିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଶର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଜେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କୋଟିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର ଏନାମେଲ୍ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ସେ କୋଟିଂ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଲେଜରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କରାଯାଏ। ସେଇଟା ତ ହେଲା ଆମର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼ ସବୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦାନ୍ତରେ ବ୍ରସ୍ କରନ୍ତି, ବ୍ରସ୍ କରିବାର ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତିଟା କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲି? ସେଇଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ପଚାରନ୍ତି କି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରସ୍ କେମିତି କରିବା, ଆମେ କେମିତି ବ୍ରସ୍ କରିକି। ମୁଁ କହିବି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ 20ଟା ଦାନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ, ଉପର 10ଟା ଦାନ୍ତ, ତଳେ 10ଟି ଦାନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। ସେଇ 10ଟା 20ଟା ଯେଉଁ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା ରଖିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରସ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ରଖିବା, ଦାନ୍ତ ସହିତ ମାଡ଼ି ସହିତ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ରଖିକି ତାକୁ ସାର୍କୁଲାର ମୋସନ୍ ବା ବୃତ୍ତାକାର ମୋସନରେ ବା ବୃତ୍ତାକାର ଅନୁସାରେ ବ୍ରସ୍କୁ ଚଲେଇବା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ମଟର ଦାନା, ତା ଉପରେ ମଟର ଦାନା ଭଳିଆ ପେଷ୍ଟ ବ୍ରସ୍ରେ ନେଇ ତାକୁ ବୃତ୍ତାକାର ଭାବରେ ବୁଲେଇଲେ ଦାନ୍ତ ଭଲ ସଫା ରହିବ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ବ୍ରସ୍ ସକାଳେ ଥରେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ବହୁତ ପୋକ ଖାଇଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବା ନିହାତି ଭଲ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ୟାଲସିୟମ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ, ଆପଲ୍, ଗାଜର, ଏଗୁଡ଼ା ଚୋବେଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାଢ଼ି ବି ଶକ୍ତ ହେବ ଆଉ ଦାନ୍ତ ବି ଶକ୍ତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।
ତା ଛଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତି କି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ପ୍ରତି, ତାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଆମେ କରିପାରିବା? କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଦାନ୍ତ ସଫା କଲେ ମାଢ଼ି ଢିଲା ହେଇଯାଏ କି ଦାନ୍ତ ଢିଲା ହେଇଯାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ। ଦାନ୍ତ ଯଦି ସଫା ରଖିବେ, ଦାନ୍ତ ମୂଳ ଯଦି ସଫା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ି ଯେଉଁ ଖସି ଯାଇଥିବ କି ମାଢ଼ି ଯେଉଁ ଢିଲା ହେଇଥିବ ତା ପୁନର୍ବାର ପଳେଇ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଟାଣ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମର ଟୁଥ୍ ଫେୟାରି ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଡେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରମା, ଦାନ୍ତରେ ଆଘାତ ଜନିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯଦି ଆମ ଦାନ୍ତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ କେମିତି ତାର ଉପଚାର କରିବା? ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଘାତ ବା ଡେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଦାନ୍ତଟି ଉଠିଲା 6 ମାସରୁ ଉଠେ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ କି ଶୋଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଯଦି କେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଦାନ୍ତରେ ତା'ର ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସ 6ରୁ 14-12 ବର୍ଷ ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳକୁଦରେ କି ସାଇକେଲରୁ ପଡ଼ିଯିବା ହେଲେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଡେଣ୍ଟାଲ ଇଞ୍ଜୁରି ବା ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଟର୍ମରେ, ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଘାତର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଆଘାତର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଖେଳକୁଦ, ସାଇକେଲ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ପଡ଼ିଯିବା, ୟା ସିଡ଼ିରେ ଜୋରସେ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କଲାବେଳେ ପଡ଼ିଯିବା କି ଠେଲାପେଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବା, ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆର ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରମା ଥାଏ। କ'ଣ ତାର ସବୁ ଟାଇପ୍ସ ଥାଏ? ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଯେଉଁ ଦାନ୍ତର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୁରି ଗୁଡ଼ା ୟାକୁ ବହୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା କରିବା କି ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଦାନ୍ତର ଏନାମେଲ୍, ଡେଣ୍ଟିନ୍ ଆଉ ପଲ୍ପ ଆଉ ରୁଟ୍, ଏଇ ଚାରିଟି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମର ଆଉଟର ସରଫେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ବା ବାହାର ସରଫେସ୍ ହେଲା ଏନାମେଲ୍, ତା ତଳକୁ ଡେଣ୍ଟିନ୍, ତା ତଳକୁ ବି ପଲ୍ପ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ସପ୍ଲାଏ ଆଉ ନର୍ଭ ସପ୍ଲାଏ ଥାଏ, ଆଉ ରୁଟ୍ ମାନେ ମୂଳ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଇଞ୍ଜୁରି ହୁଏ ବା ଦାନ୍ତରେ ଆଘାତ ଲାଗେ, ଯଦି ଏନାମେଲ୍ ପାର୍ଟଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି ଆଉଟର ପାର୍ଟଟି ଦାନ୍ତର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି। ଯଦି ଏନାମେଲ୍ ସହିତ ଡେଣ୍ଟିନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ। ଯଦି ଏନାମେଲ୍, ଡେଣ୍ଟିନ୍ ଆଉ ପଲ୍ପ ସହିତ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମାନେ ଯଦି ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପଲ୍ପ ଦେଖାଗଲା, ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଜଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଏ, ମାନେ ଦାନ୍ତ ପୁରା ସକେଟରୁ ବାହାରିଯିବ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ ହୋଇକି ଦାନ୍ତ ପାଟି ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଶିଯାଏ, ତାର ବି ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ କିଛି ହଲିଯାଏ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଭାବରେ 8ରୁ 9 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଏଲିସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର। ଏଲିସ୍ର ଟାଇପ୍ 1, ଟାଇପ୍ 2, ଟାଇପ୍ 3 ଏମିତି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବେ ଜଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ କି ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ, ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ୍ତର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଅଲଗା। ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ତାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଲଗା ଅଛି। ତାର କହନ୍ତି ଏଲିସ୍ କ୍ଲାସ୍ 9 ଫ୍ରାକ୍ଚର। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଦାନ୍ତ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଛି, କିଛି ବି ହେଇଛି, ତାକୁ ଏଲିସ୍ 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମର ସବୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତିକରଣ ଥିଲା ଆମର ଡେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରମାର। ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କହୁଛି ଏନାମେଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର। ଏନାମେଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମର ଏନାମେଲ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଅଛି ତାର ସିମ୍ପଲ୍। ଯଦି ଏନାମେଲ୍ ଦାନ୍ତଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଦାନ୍ତର ଏନାମେଲ୍ ପାର୍ଟଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋରେଟିଭ୍ ପଦ୍ଧତି, ମାନେ ପୁନଃ ଭାବେ ଆମର ନୂଆ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଆସିଛି କମ୍ପୋଜିଟ୍ କି GIC, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଫିଲିଂ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଏନାମେଲ୍, ଡେଣ୍ଟିନ୍। ଦୁଇଟା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାପରେ ବି ଆମେ ବି ରେଷ୍ଟୋରେଟିଭ୍ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦାନ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦାନ୍ତଟି ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କ୍ରାଉନ୍ ପୋର୍ସନ୍ର ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏନାମେଲ୍, ଡେଣ୍ଟିନ୍, ପଲ୍ପ ଯାକେ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନୂତନ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ କେନାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବି ରୁଟ୍ କେନାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପଲ୍ପୋଟମି, ପଲ୍ପେକ୍ଟମି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ।
କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ତାକୁ ରୁଟ୍ କେନାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପଲ୍ପଟି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଗଲା ଦାନ୍ତର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ କେତେ ପରିମାଣର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ କେତେ ପରିମାଣର ପଲ୍ପ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ ବି କରିଥାଉ। ଏକ୍ସରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କି ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ପରିମାଣ କେତେ। ଯଦି ସେ ପଲ୍ପର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଉପରି ଭାଗରେ ଜମା ସୀମିତ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପଲ୍ପୋଟୋମି ପ୍ରୋସିଜିଓର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଦାନ୍ତର ପଲ୍ପ ଯା ଭିତର ଅଂଶ ପୁରା ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପଲ୍ପେକ୍ଟୋମି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ପୁଣି ଆସୁଛି ମୂଳ ଫ୍ରାକ୍ଚର ବା ରୁଟ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର। ରୁଟ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ଦାନ୍ତ ବା କ୍ଷୀର ଦାନ୍ତରେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତା'ର ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି କରିହୁଏନି, କାରଣ ତା'ର ପଡ଼ିଯିବାର ବୟସ ବା କ୍ଷୀର ଦାନ୍ତର ପଡ଼ିଯିବାର ବୟସ 6 ବର୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତା ତଳେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ୍ତ ଥାଏ ଆମର। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷୀର ଦାନ୍ତର ମୂଳକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ପଛରେ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ୍ତର ବି କିଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଇମେରୀ ଦାନ୍ତ ବା କ୍ଷୀର ଦାନ୍ତକୁ ରୁଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତାକୁ ଓପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଆଉ କିଛି ଦାନ୍ତ ଥାଏ ଯାହା ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥାଏ କି ବାହାରକୁ ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ କି ଟିକେ ହଲି ଯାଇଥାଏ। କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାଟି ମାଡ଼ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଦାନ୍ତରେ ହଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଗୋଟେ ତାର ବା ୱେୟାର ଯେଉଁଟା ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଦାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ। ମନେକର ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଭିତରୁ ପଶିଗଲା, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଟାଣିକି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ତାପରେ ଆମେ ତାର ଦେଇ ତାକୁ 15-20 ଦିନ ତାର ଦେଲା ପରେ ସେ ଦାନ୍ତ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ହେଲା ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଆମର ଟ୍ରମାର। ଆଉ କିଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ଦାନ୍ତ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆମେ କରିପାରିବା? ହଁ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା ପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ବା ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଇଞ୍ଜୁରିକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଦାନ୍ତର ମାପ ଅନୁସାରେ ମାଉଥ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଯଦି ସେ କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଖେଳୁଛି, ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ୍ ହେଲା କି ହକି ହେଲା, ସେ ମାସ୍କ ଲଗେଇକି ଖେଳିପାରିବ ବା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଖେଳିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ମନେକର ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି କି ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ସବୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ। ଇଏ ତ ହେଲା ଆମର ଡେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରମା ଉପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆଉ କିଛି ଟେକ୍ ହୋମ୍ ମେସେଜ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଶିଶୁର ଯଦି ଦାନ୍ତରେ ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା କି ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ନ ଡରି କେମିତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା। ମନେକର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ପଡ଼ିଗଲା, ତା'ର ଦାନ୍ତଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତ ଏଇ ତଳେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦାନ୍ତଟିକୁ ନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଜ ପାଟି ଭିତରେ ରଖି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଯଦି ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଦାନ୍ତକୁ ପୁନର୍ବାରଣ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇ ଦାନ୍ତ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଦାନ୍ତ ନ ପାଇଲା, ତାହେଲେ ପୁଣି ତା'ର ବୟସ ଅନୁସାରେ ମାଢ଼ିର ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ମାଢ଼ି ବଢ଼ିଛି, କେତେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଭଳି ନୂଆ ଦାନ୍ତ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, ସବୁ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ, ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଡେଣ୍ଟାଲ ଆୱାରନେସ୍ ବା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କେମିତି କରିବା, ମାଉଥ୍ ଗାର୍ଡ଼ କେମିତି ଲଗାଇବା, ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ କି ହକି ଖେଳିବା ସମୟରେ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଖେଳିବା, ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତର ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଇଞ୍ଜୁରିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀନନ୍ଦନ, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବାରୁ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟୁ 90.4 ସୋଆ ରେଡିଓ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 90.4 ସୋଆ ରେଡିଓ।